छुटी ईश तारी के सन्यास धारी के गंधर्व गज्जे की बादंतर बज्जे। छुटी ईश तारी की सन्यास धारी। ईश की ताड़ी छुट गई। जड़ा चुप कीता बैठा सी ना, अपना पार्सनाथ सुनता सी। पार्सनाथ तो सुनता ही सी ना। जड़ा आदमी सुनना होंगे ताड़ी लगी होती है, ध्यान ना सुनता होंगे वो चुप होंगे, ध्यान पूरा सुन च होंगे, उन्होंने ताड़ी कहते हैं। ताड़ी लफ्ज़ है ना, समाधि नहीं है, ताड़ी है। ताड़ी चीज़ हो रहा, समाधि चीज़ हो रहा। जब मन सुन समाध होंगे तो चित्त सुनता, मन नहीं सुनता कुछ भी। वो जो सुनती है बिना करना तो बाणी, और चित्त नूं सुनती है, मन नूं नहीं सुनती होंगी। मन को तो कन नहीं छड़ दिंदा, दूए कन तो कोई है ही नहीं। श्रवण नहीं है देखो, श्रवण ही सुनना करना है, ये को कन ने। ये पास ऑन करता है गल सुन के, जो हवा की गल सुनता पास ऑन करता है, अगे कहाँ गल बुद्धि ਉਹਦਾ विश्लेषण कर दिया की है, समझ ਉਹਦੀ की है। हाँ जी। छुटी ईश तारी की सन्यास धारी। सन्यास धारी, सन्यासी सी जड़ा सन्यास धारी सी, ਉਹਦੀ ताड़ी छुट गई। की गंधर्व गज्जे। उस वेले सन्यास तां सी निराश होया बैठा सी ना, आस नहीं सी कोई। उस वेले वो भी सन्यासी सी ना, सुनदा सी ना। कौन नहीं ते जित होया, सुन रहा सी। की गंधर्व गज्जे की बादंतर बज्जे। कि गंधर्व गज्जे, गंधर्वां ने भी चर्चा शुरू करती। गंधर्वां को जिहो जिहा ज्ञान हुंदा है, जिहड़े गाउण वाले हुंदे ने उन्हां को भी ज्ञान हुंदा। अगे गाउण वाले ही ज्ञान कराउंदे सी। बायन चेले नचण गुर, पैर हिलायन फेरन सिर, उड उड रावां झाटे पाए, वेखे लोक घर हसा घर जाए, रोटियां कारण पूरा ताल आ पछाणे धरती नाल, गावण गोपियां गावण कान। कृष्ण दे गोपियां दे ये कथावां गाउंदे हुंदे सी। रामचंद्र दियां महाभारत ये गाउंदे हुंदे सी। वो जिहड़े गंधर्व सी, इन्हां नूं कहंदे गंधर्व, ये ज्ञान कराउंदे हुंदे सी। बाकी दा किताबी ज्ञान है, शास्त्री वो पंडित जाणदे सी। पंडित ऐ ज्ञान नहीं सी कराउंदे, क्लासां नहीं सी लाउंदे हुंदे। ये गंधर्व लोग है ज्ञान कराउंदे सी बस। की बादंतर बज्जे। बादंतर बज्जे, बाजे बोलण नूं बाजा वजणा कहंदे ने, जां बोलदा आदमी मूंह दे नाल। जिवें असीं कोई जद प्रमाण दिंदे पंक्ति पढ़ के गुरबाणी दी, वो भी कुछ लिखियां होईयां गल्लां ही बोलदे सी। चाहे वो आम कवियां दियां कवितावां बनाईयां होईयां सी, स्टैंडर्ड दियां जिहड़ियां मन्नियां होईयां सी गल्लां, वो गल्लां कहंदे सी। की पापास्त्र बरखे की धर्मास्त्र करखे। जदों पापास्त्र हुंदा है, जान बुझ के आदमी गल नूं पाप दे विच लिआउंदा। पुन पाप की गल करदा, कर लो पुन पाप की गल जिथे चलदी है भी पुन पाप हुंदा, की पाप है कि पुन है, उत्थे धर्मास्त्र आऊगा तां पुन पाप कटिया जाऊ। धर्मास्त्र बिना पुन पाप नहीं कटिया जाता। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ पुन पाप मनदा वो धर्म नहीं है। पुन पाप जब पाप अस्त्र आउंदा है, जे धर्म अस्त्र ਉਹਦੇ मुकाबले च आउंदा है तो पुन पाप वाला धर्म धर्म नहीं हुंदा। धर्म च पुन पाप वास्ते कोई जगह नहीं है। गीता कहती है भी आत्मा अमर है, क्योंकि धर्म खड़ा है आत्मा के उत्ते, शरीर ते तो खड़ा नहीं। शरीर ते तो संसार खड़ा है। संसार नूं धर्म ने सिक्ख्या देनी है। संसार को जिहड़ी सिक्ख्या है वो तो है, वो धर्म ने जिहड़ी सिक्ख्या देनी है वो अलग है। संसारी सिक्ख्या ते भगतां ते सारियां जोड़ कदे ना आया। संसार बनदा पुन पाप नूं तां अखां नाल असीं देखदे हां। बिल्ली ने चूहा मारता, पाप करता। बिल्ली ने चूहा मारता,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਚੂਹਾ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਇਆ ਇਹ 'ਚ? ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪਾਪ ਤੇ ਧਰਮ ਆਇਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਮਾਰਤਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਫਸ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ, ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਡੀਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਨੇ। ਧਰਮਾਸਤਰ ਆ ਗਿਆ ਮੂਹਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਖਾਦਾ। ਨਿਆਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਆਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਡਿਨਾਈ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਉਦਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰ ਜਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਥਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਸੁਥਰਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਹਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੁਥਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸੁਥਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਥਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸੁਥਰਾ। ਸੁਥਰਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਥਿਰ ਹੋਵੇ, ਅਡੋਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ, ਚਾਰੇ ਜਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਈ ਖਬਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਲਾ, ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਏਕੋਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿਉਣਾ ਨਾ ਜਿਉਣਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ
ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪਾਪਾ ਅਸਤਰ ਬਰਖੇ ਕੀ ਧਰਮਾ ਅਸਤਰ ਕਰਖੇ। ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਅਸਤਰ ਵਰਖੇ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮਾਸਤਰ, ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਆ ਗਈ ਮੂਹਰੇ। ਗੀਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਆਤਮਾ ਅਮਰ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਵੇੜਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੀਰ ਕੱਪੜਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫਟਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੋਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਚੋਲਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਤਲ ਥੋੜੀ ਕਰਤਾ। ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਚੋਲਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰੋਗਾ ਅਸਤਰ ਛੁੱਟੇ ਸੁਭੋਗਾ ਅਸਤਰ ਸੁੱਟੇ। ਜਦ ਅਰੋਗਾ ਅਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ, ਨਾਮਦਾਰੂ। ਨਾਮਦਾਰੂ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਦ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ, ਨਾਮਦਾਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ। ਅੰਨ ਕਿਹੜਾ? ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ। ਖਾਣਾ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀ ਫਸ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ, ਨਾਮਦਾਰੂ ਹੈ। ਅੰਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ। ਅੰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਅੰਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਨ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ। ਹਾਂ, ਮਨ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਨ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਫਿਰ ਆ ਜਪ ਤਪ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਅੰਨ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਦਸਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਗਏ ਨਾ। ਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਫੇਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ ਜੇ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੂਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਖੂਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੀ। ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਾਸਤਕ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਸਤਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਹੈ। ਨਾਸਤਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਾਸਤਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਸਤਕ ਬਣਾਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੂਗਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਸਤਕ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ
ਨਾਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੋ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਤਕ ਨੇ। ਨਾਸਤਕ ਉਹ ਆਪ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਤੀ ਨਾਸਤੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਤੀ ਔਰ ਨਾਸਤੀ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸਤੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਸਤਕਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੇ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਰੱਬ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਭਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਕੱਢੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੋਰਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੋਲ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ? ਉਸੇ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦ ਰੋਜ਼ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੋਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਟ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਜੇ 6 ਘੰਟੇ ਬੋਲਦ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਵੇ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਵੇ। ਤੀਏ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ। ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਾ, ਗੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮਾਲਾ। ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੋਲਦ ਉਹੀ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸਮਾਜ ਜੀਰੋ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰੋਗਾਸਤਰ ਛੁੱਟੇ ਸੁਭੋਗਾਸਤਰ ਸੁੱਟੇ। ਸੁਭੋਗਾਸਤਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ, ਯਾਨੀ ਅੰਨ ਸੁਭੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਭੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨ ਸੁਭੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਗਿਆਨ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੌ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ। ਜੌ ਦਾ ਜੌ ਜਦ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਛਾਣ ਬੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਤਲਾ ਬੂਰਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਛਾਣ ਬੂਰਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਭੋਗਾ ਅਸਤਰ ਸੁੱਟੇ, ਅੱਗੋਂ ਸੁਭੋਗਾ ਅਸਤਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੁਭੋਗਾ ਅਸਤਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਵਾਦ ਅਸਤਰ ਸੱਜੇ, ਵਿਰੋਧਾ ਅਸਤਰ ਵੱਜੇ। ਜਦ ਵਿਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੋਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਝ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਸ ਚੌਕੀ ਖੱਟੇਗਾ। ਜਦ ਵਿਵਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਚਰਚਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪਾਈਏ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੋਢਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਹਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਹਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਗੱਲ ਝਗੜੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਝਗੜੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧਾਸਤਰ, ਵਿਰੋਧਾਸਤਰ, ਵਿਵਾਦਾਸਤਰ ਸੱਜੇ, ਵਿਰੋਧਾਸਤਰ ਵੱਜੇ। ਵਿਰੋਧਾਸਤਰ ਬਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਵਿਰੋਧਾਸਤਰ ਵੱਜੇ, ਵਿਰੋਧਾਸਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਟੌਪਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਿੱਲੂਗਾ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹਿ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਰੋਗ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਰੋਗ ਨਾਲ ਭੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੋਗਤਾ, ਦੇਹ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਗੱਲ। ਕੁਮੰਤਰਾਸਤਰ ਛੁੱਟੇ, ਸੁਮੰਤਰਾਸਤਰ ਟੁੱਟੇ। ਕੁਮੰਤਰਾਸਤਰ, ਕੁਮੰਤਰਾਸਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਨਾ, ਸਮਝੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਦੋਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖੀਓ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿੱਖੀਓ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਬਰੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਖੜੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜੇ ਖੰਡਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਪਕੜਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਸੁਣੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਚੁੱਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਨਾ ਕਹਿਆ ਬੁੱਝਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹੇ ਨਾ ਕਹਿਆ ਬੁੱਝਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਡਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਬੇਰੀ ਕੱਢਤੀ ਉੱਥੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨੀ ਜਾਓ। ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਮਾਈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਚੜਾਵਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਚੜਾਵਾ। ਗੱਲ ਚੜਾਵੇ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਹਾਂ, ਕਾਂਸੀ ਵੀ ਪਿੱਤਲ ਤਾਂਬਾ ਜੋ ਆ ਜਾੜ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਛੱਡਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੁਮੰਤਰਾਸਤਰ ਟੁੱਟੇ, ਸੁਮੰਤਰਾਸਤਰ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਕੁਮੰਤਰਾਸਤਰ ਹੈ ਕਰਨਗੇ,
ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾ ਟੁੱਟੂਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਕਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਨ ਨੇ ਤੋੜਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਚੇਨ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਤੀ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਟੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਕਮੰਤਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕਰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਫੇਰੀ ਜਾਓ ਲਈ। 2 ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨੇ, 4 ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁ ਨਹੀਂ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਚੇਨ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਕੋਈ 1-2 ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 5-4 ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਚੇਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਣੀ। ਕਥਾ ਇੱਕ ਚੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕੋਈ ਘੋੜੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਰੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਕਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਅਸਤਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਇਹ ਕਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦ ਕਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਅਸਤਰ ਟੁੱਟੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਸਤਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਤਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੜਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਤੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਤੀ, ਤੋੜਤੀ। ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਝੂਠੀ ਅੱਗੇ ਵੇਦ ਵੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਦ ਦਾ ਸਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਨਾਲੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਨੇ? ਕਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਨੇ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤੱਤੇ ਸਾਲ ਨੇ ਜਾਣੇ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰਬਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਸਭ ਕਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਖੈਰ ਕਹੀ ਕੀ ਸਕਣਾ ਤੁਸੀਂ। 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪਤਾ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਣ 10 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਫਟਕੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਹ ਕਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਜਦ ਕਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਮੰਤਰ ਅਸਤਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚੇਨ ਨੂੰ ਖੋੜੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਚੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਟੀਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਦੇ ਨਾਲ। ਟੀਕਾ ਖੋੜੀ ਖੋੜੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਲੱਭ ਲਓ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਬਣਾ ਲਓ। ਚੈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਇਹ ਕਥਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਾਮ ਅਸਤਰ ਛੁੱਟੇ, ਕ੍ਰੋਧਾ ਅਸਤਰ ਟੁੱਟੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਨਾ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਅਸਤਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਤੇ ਹੈ? ਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਾਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਦਿੱਲੀ
ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ? ਗੋਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ। ਗੋਲਕ ਸੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਇਆ ਸੀ? ਸੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਨਵਾਂ ਸੋਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਗਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਨਾ ਆ ਗਈ, ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧਾਸਤਰ ਟੁੱਟੇ। ਉਹ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਰ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਲੋਭ ਵੀ ਹੈ, ਧਰੋ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਧਰੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਧਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਧਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੂਏ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ? ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ। ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਚੁਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣਾ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਥੇ ਨਾਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਾਇਆ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ? ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਜੋ ਇਸकी सेवा करे तिसी को फिर खाए। सेवा जो हो रही है माया दी हो रही है। जो सेवा हो रही है सुबह तो उठ के माया दी है। कड़ा प्रसाद शरीर वास्ते, चाह शरीर वास्ते, तप्पड़ बिछाने ने, थले फर्श बिछाना वो शरीर वास्ते, सजावट है देखने वास्ते, मन वास्ते। सिर्फ मन ते काबू पाने वास्ते नहीं, मन को खुश रखने वास्ते सब कुछ। मन ते काबू, मन दे नत्थ पाने वास्ते कुछ भी नहीं है उत्थे, मन को खुश करने वास्ते। फिर अरदास खींच मनोकामनावां पूरियां करने वास्ते। सारा ही गुरमत उल्टा कुमंत्र, सारा ही कुमंत्र। कामास्त्र छुटे, कामास्त्र है उत्थे। कामास्त्र ही छुटदा पिछों मनोकामनावां पूरियां करन दा कामास्त्र है। वो कमख्या होगा। विरोधास्त्र बरके विमोहास्त्र करखे। विरोधास्त्र है, गुरमत विरोध है सारा, सजदा विरोध हो रहा। जब विरोधास्त्र चलने ने सारे पासे, जब धर्म के विरोध ही चलना, जिथे धर्म का ही विरोध होना, सच का ही विरोध होना, आपस में भी विरोध है सारिਆਂ ਦਾ। एक शब्द दे के 10 कथावाचक बिठा दो, 10 अड अड कथा करनगे, अड अड एंगल तो। एक तो करनगे कथा का ज्ञान हो, अपनी अपनी बुद्ध अनुसार कथा करनगे। आप अपनी बुद्ध है जे 30 बन तो पिन पिन तो 33। सारिਆਂ ਦੀ कथा नहीं मिल सकती। विरोध है ना, विरोधास्त्र है उत्थे। विद्वान ने ना, गुरमुखता है नहीं कोई। बुझी हुई गल किसी की भी नहीं, समझी हुई किसी की भी नहीं, पढ़ी हुई है। हाँ जी, विरोधास्त्र करखे, विमोहास्त्र करखे। जे विमोहास्त्र इहदे मुकाबले च आवे तां इह पिछे हटण। विमोहास्त्र मोह तो रहत, जे माया दे मोह तो रहत वाला हथियार कढ़ीए इत्थे वरतीए तां ये हथियार फेल हो सकते ने। ते माया नाल तां मोह है, मोह तां शरीर नाल है। विमोहा करखे, विमोहास्त्र जे आ जावे फिर ये सारे खुंजे लग सकते हैं। मोह तो रहत करने वाली जिहड़ी गल है, मोह तो रहत हो, मोह करके ही है ना। मोह परपंच कर पर धन लियावे, कामास्त्र के खिलाफ सोदारा भयान लटावे, मोह है। और की करदा है? मन मेरे भूले कपट ना कीजा, कपट है। कपट कौन करवांदा? मोह। कपट का कारण की होया? मोह।
ਅੰਤ ਨਵੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਭੇਜੇ, ਤੇਰੇ ਜੀ ਤੇ ਨਵੇੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰੋਟਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਮੋਹ ਛਡਾਤਾ ਤਾਂ ਬਾਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਸੁਦਾਰਾ ਤੇ ਲਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੇੜਾ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਵੇੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਲਮੀਕ ਨੂੰ, ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਡਕਾਇਆ ਸੀ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆ ਬਾਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਨ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਜਾਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲਤੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਘਰ ਛੱਡਤਾ। ਉਹਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਲਮੀਕ ਦੀ, ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਲਮੀਕ ਹੋਇਆ, ਟਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਲਮੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੁਦਾਰਾ ਪੇ ਆਣ ਲਟਾਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਾ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੋਲਕ ਤੇ, ਡਾਕਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੋਲਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲੋ, ਡਾਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਮਾਇਣ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਲਮੀਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਲਮੀਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਛੱਡ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡੇ? ਵਿਮੋਹ ਅਸਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਵਿਮੋਹ ਅਸਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਵਿਮੋਹ ਅਸਰ ਕਰਖੇ, ਵਿਮੋਹ ਅਸਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਛੱਡਤਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਮੋਹ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਮੋਹ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਪਾ ਬਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਸਮਝੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਾਨੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5-7 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਡੈਫਥ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਉਹ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਰੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਿਤਰਾ ਅਸਤਰ ਛੁੱਟੇ ਕੀ ਮੋਹਾ ਅਸਤਰ ਜੁੱਟੇ। ਜੇ ਚਰਿਤਰਾ ਅਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਿਤਰਾ ਅਸਤਰ ਛੁੱਟੇ, ਛੁੱਟਦਾ, ਚਰਿਤਰਾ ਅਸਤਰ ਛੁੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਮੋਹ ਅਸਤਰ ਜੁੱਟੇ। ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੇ ਪਲਟਾ ਮਾਰਤਾ, ਮੋਹ ਅਸਰ ਜਦੀ ਜਲਾਦਾ। ਮੋਹ ਅਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਵੀ ਅਖੀਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੋਹ ਅਸਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਮੋਹ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਰਾਮਕਾਰ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਰਾਮਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਹੋ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਰਾਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਖੜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹਨੇ ਸੱਤ ਹੀ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪੈਦਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਦਾ। ਪਾਲਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਵੀ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਲਣੇ ਪੁਲਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਪਾਲਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੀਰ, ਜੇ ਅਮੀਰ ਭੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੁਖੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਨਾ ਦੁੱਖ ਕ੍ਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣ 'ਚ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਤ ਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਛੱਡ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੇ ਸਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੜ ਕੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਖੇਡਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਖੇਡਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ। ਬੁੱਧੀ ਕਾਹਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਕਲ ਹੈ। ਸੜਕ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸੜਕ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨੀ।
ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਿਤਰਾ ਅਸਤਰ ਛੁੱਟੇ ਕਿ ਮੋਹਾ ਅਸਤਰ ਜੁੱਟੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀਆ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਨੇ, ਬਈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਉੱਚੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਕੀ ਤਰਾਸ ਅਸਤਰ ਵਰਖੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧਾ ਅਸਤਰ ਕਰਖੇ। ਜਿੱਥੇ ਤਰਾਸ ਅਸਤਰ ਹੈ ਚੱਲਦਾ, ਤਰਾਸ ਭੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੈ ਜਿਹੜੇ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਾਸ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਡਰਾਈ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਰਾ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਵੀ ਡਰੇ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਵੀ ਡਰੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰੇ ਹੈ। ਡਰੇ ਡਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਤੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਆਣੇ ਬਰੇਵ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਰੇਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਏ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਏ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ। ਲਫੈਂਡ ਬਣਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਭੀਰੂ ਬਣਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਡਰਪੋਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਡਰਪੋਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਕੁਛ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤਰਾਸ ਅਸਤਰ ਵਰਖੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧਾ ਅਸਤਰ ਕਰਖੇ। ਕਿ ਕ੍ਰੋਧਾ ਅਸਤਰ ਕਰਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੋਗੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਮਾਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਦੇਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹ ਨਰਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਡਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਅਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਾਸ ਵਾਲੇ ਅਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਇਹ ਵਿਦ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਬਹੁਤ ਛੋਰੇ, ਨਿਰਭ ਵਿਵੇਕ ਕੇ ਭੱਟ ਚਕ ਝੋਰੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸਤਰ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲੇ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਸੀ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਝਕਝੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਨੇ? ਪਾਰਸਨਾਥ ਨੇ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਸੀ ਉੱਠਿਆ, ਬੋਲਿਆ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਪਾਰਸਨਾਥ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਰਸਨਾਥ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਵੇਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਨਾ। ਵਿਵੇਕ ਕੇ ਭੱਟ ਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਾਰਸਨਾਥ। ਛੁੱਟੀ ਸਤਾੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਜਦ ਇਸ ਤਾੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ।
ਉਹੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਵਿਵੇਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਝਕਝੋਰੇ ਨੇ ਝਕਝੋਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੰਤਰ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਾਂ ਅਸਰ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਪੇ ਖੜਾ ਰਾਜਾ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖੜਾ। ਹਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਪਨ ਚਲਾ ਨਿਸਰ ਤਬ ਰਾਜਾ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਬਾਜਨ ਬਾਜਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਰਾਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ। ਜਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਦੂਹ ਦਿਸ਼ ਪੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਤਾ ਮਹਾ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ ਉੱਠੀ ਅਘਾਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਤ ਮਾਰੇ, ਡੱਗੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮਹਾ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ ਉੱਠੀ ਅਘਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਆਦਮੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਵਰਖਾ ਬਾਣ ਗਗਨ ਜਿਉ ਛਾਈ ਭੂਤ ਪਿਸਾਚ ਰਹੇ ਉਰਝਾਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪਿਸਾਚ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਲਝ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਰਖਾ ਬਾਣ ਗਗਨ ਜਿਉਂ ਛਕਿਓ। ਹਾਂ ਜਦ ਹੁਣ ਛਾਗੀ ਉੱਤੇ ਗਗਨ ਦੇ ਵਰਖਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਂਦਰ ਨਾਥ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਭੂਤ ਪਿਸਾਚ ਰਹੇ ਉਰਝਾਈ। ਭੂਤ ਪਿਸਾਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੂਤ ਔਰ 50 ਰਹਿਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਆ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਆ ਵੀ ਦੂਆ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਆ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਆਊ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ 50 ਅਰਭੂਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਹੋਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਤ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਮੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਦਰਖਤ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਟਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਬੀਜੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਣੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਣੇ। ਟਾਣੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫੁੱਟਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਦ ਦਰਖਤ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਣੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਚਿਮ ਸਾਰ ਗਗਨ ਤੇ ਵਰਖਾ ਪਲ ਪਲ ਸੁਭਾਟ ਪਖਰੀਆ ਪਰਖਾ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਚਿਮ ਵਰਖਾ ਦੋਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਗਗਨ ਤੇ ਵਰਖਾ, ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਂਦਰ ਨਾਥ ਹੈ, ਉਧਰ ਪਾਰਸਨਾਥ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੂਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਗੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਭਲ ਸੁਭਾਟ ਪਖਰੀਆ ਪਰਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਲ ਚੰਗੇ ਭੱਟ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ। ਉਹ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਖਰੀਆਂ ਪਰਖਾ। ਉਹ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੂਆ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫੂਸ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੂਸ ਛੇਦ ਕੇ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਫਿਰ ਮੋਟੇ ਟੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਜਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਮੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਏ ਰਹਿ ਗਏ ਖੁੰਡ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲ ਲਿਆ। ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ, ਖੁੰਡ ਦੋਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ। ਸਿਮਟੇ ਸੁਭਾਟ ਅਨੰਤ ਅਪਾਰਾ, ਪਰ ਗਈ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਬਿਕਰਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖੁੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਵੱਢਦੇ, ਮੂਲ ਕੱਢਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੁੰਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਹ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਖੁੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ, ਮੂਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਰਚਾ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੇ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਮੂਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਆ ਗਈ, ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਡ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਏ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਿਮਟੇ ਸੁਭਾਟ ਅਨੰਤ ਅਪਾਰਾ। ਸਿਮਟੇ ਸਿਮਟ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਅਨੰਤ ਅਪਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਗਈ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਬਿਕਰਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਬਿਕਰਾਰਾ, ਆਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪਰੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਅੰਨੇ ਸੀਗੇ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਧੁੰਦੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੁਛ। ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਬਿਕਰਾਲ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉ ਪਈ ਨਿਰਪ ਵਿਵੇਕ ਤਬ ਰੋਸੇ ਭਰਾ, ਸਭ ਸੈਨਾ ਕਹਿ ਆਇਸ ਕਰਾ। ਨਿਰਪ ਵਿਵੇਕ ਤਬ ਰੋਸੇ ਕਰਾ। ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੈਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਚਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਸੀ ਸਹਿਮਤ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਮਛਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬਾਰੇ, ਜਦ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛਡਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹੋਇਆ, 5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਲ ਸੁਭੱਟ ਪਖਰੀਆ ਪਰਖਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਖਰੀਆ ਪਰਖੂ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਈ ਗਲਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਸੈਨਾ ਕਹੇ ਆਇਸ ਕਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਸਭ ਸੈਨਾ ਕਹੇ ਆਇਸ ਕਰਾ, ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰੀ, ਆਇਸ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਮੜੇ ਸੂਰ ਸੋ ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਨਾਮ ਤਾਸ ਕਭੀ ਦੇਤ ਬਤਾਈ। ਉਮੜੇ ਸੂਰ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੋ ਕਰ ਲਓ ਪਿੰਡ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਾਸ ਕਭੀ ਦੇਤ ਬਤਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ। ਕਭੀ ਦੇਤ ਬਤਾਈ, ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਹਾਂਜੀ ਸਿਰੀ ਪਾਖਰੀ ਟੋਪ ਸਵਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਪਾਖਰੀ ਟੋਪ ਸਵਾਰੇ। ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪਾਖਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੋਪ ਸੰਭਾਲ ਲਏ। ਟੋਪ ਮਮਤਾ ਕੋ ਕਬੂਤ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ ਕਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣ, ਟੋਪ ਕੱਲੇ ਕਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਸਿਰੀ ਪਾਖਰੀ ਟੋਪ ਸਵਾਰੇ। ਟੋਪ ਮਮਤਾ ਕੋ ਸਭ ਭਾਈ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੋਹ, ਆਪਣਾ ਤਾਗੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ। ਟੋਪ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਸਾਰੇ। ਟੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਪ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਮਤਾ ਦੇ ਟੋਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਧੜੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਊ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਤਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਲੱਗਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੀ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਰਸਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਲਣ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਭੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੰਡਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੰਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੰਡ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਜ਼ਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ। ਜੇ ਗਾਹ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਆਹੂਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੇ ਉਹਦੇ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰੀ ਪਾਖਰੀ ਟੋਪ ਸਵਾਰੇ, ਚਿਲਤਾ ਹੈ ਰਾਗ ਸੰਜੋਵਾ ਡਾਰੇ। ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਤਾ ਹੈ ਰਾਗ ਸੰਜੋਵਾ ਡਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੰਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੀਰ ਉਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਜਿਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੰਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਜੁਦ ਕੇ ਕਾਜ ਸੋ ਵੀਰਾ, ਸੂਖਤ ਭਇਓ ਨਦਨ ਕੋ ਨੀਰਾ। ਚਲੇ ਜੁਦ ਕੇ ਕਾਜ ਕੋ ਵੀਰਾ, ਸੂਰਮੇ ਜੁੱਧ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਜੁਟ ਕੇ। ਸੂਖਤ ਭਇਓ ਨਦਨ ਕੋ ਨੀਰਾ। ਸੂਖਤ ਭਇਓ ਨਦਨ ਕੋ ਨੀਰਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਪਾਣੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੂਖਤ ਭਇਓ ਨਦਨ ਕੋ ਨੀਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੱਤਾਂ ਖਤਮ। ਸਗਲ ਮਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਦਨ ਕੋ ਨੀਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਚੱਲੀ, ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਉੱਡੀ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਗੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਜਾਵੇ, ਧੂੜ ਉੱਡ ਜਵੇ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਵੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਮਲੀਆਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਮਲੀਆਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਚਿਮਦਾ ਸਾਰ ਗਗਨ ਤੇ ਵਰਖਾ ਗੜ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੂਰਲੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਦੂਹੂ ਦਿਸਨ ਮਾਰੂ ਬਜਿਓ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਥੇ ਦੇਤੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਗਨ ਦਾ ਮਾਮਾ ਵਾਜਿਆ ਕਹਿ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੂਹੂ ਦਿਸਨ
ਮਾਰੂ ਵੱਜਿਓ, ਮਾਰੂ ਵੱਜਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਹੋ, ਮਾਰੂ ਵੱਜਿਓ। ਮਾਰੂ ਵੱਜਿਓ ਕਹਿਤਾ। ਉਥੇ ਗੰਗਨ ਦਮਾਮ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਹੋ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ, ਪਰ ਮਾਰੂ ਵੱਜਿਓ ਕਹਿਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਵੀ। ਹਾਂ ਦੋਹਰਾ। ਉਮੰਡ ਦੂ ਬਹੀਆਂ ਉੱਠ ਚਲੈ ਭਇਓ ਭਿਰਨ ਕੋ ਚਾਓ। ਅਮੰਡ ਦੂ ਬਹੀਆਂ ਉੱਠ ਚਲੈ, ਦੋ ਬਈਆਂ ਦੋਹੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੋਹੇ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਹੇ ਬਾਹਾਂ ਚੇਤਰ ਮੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਇਓ ਭਿਰਨ ਕੋ ਚਾਓ, ਭਾਇਓ ਭਿਰਨ ਕੋ ਚਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਵਿਵੇਕ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਐਲਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਰਚਾ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਰੂ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ। ਹਾਂ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਰਣ ਸੁਧ ਸਾਵੰਤ ਪਾਵੰਤ ਗਾਜੇ, ਤਹਾਂ ਦੂਰ ਭੇਰੀ ਮਹਾ ਸੰਖ ਬਾਜੇ। ਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੁੱਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਣ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਧ ਸਾਵੰਤ ਪਾਵੰਤ ਗਾਜੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਵਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਦੋ ਮਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਣਗ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਵੰਤ ਪਾਵੰਤ ਗਾਜੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਹਾਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤਹਾਂ ਤੂਰ ਭੇਰੀ ਮਹਾ ਸੰਖ ਬਾਜੇ। ਤਾਂ ਤੂਰ ਭੇਰੀ, ਤੂਰ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੂਤੀ ਨੂੰ ਤੂਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੂਰ ਭੇਰੀ ਮਹਾ ਸੰਖ ਬਾਜੇ, ਮਹਾ ਸੰਖ ਬਾਜੇ। ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ ਭਇਓ ਉੱਚ ਕੁਲਾਹਲ ਵੀਰ ਖੇਤੰ, ਭਇਓ ਉੱਚ ਕੁਲਾਹਲੰ ਵੀਰ ਖੇਤੰ, ਬਹੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਨਚੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤੰ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਪੜ। ਭਇਓ ਉੱਚ ਕੁਲਾਹਲੰ ਵੀਰ ਖੇਤੰ, ਭਇਓ ਉੱਚ ਕੁਲਾਹਲੰ ਵੀਰ ਖੇਤੰ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਲਾਹਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਕੋਲਾਹਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਨਚੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤੰ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਸਤਰ ਪੂਰੇ ਵਹਿ, ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਨਚੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਨੱਚੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤੰ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਨਚੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਸਣ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਡਰਾਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਹਾਂ ਹਰੀ ਧੋਪ ਪਾਇਕ ਸੋ ਖੰਡੇ ਬਸੇਖੰ। ਹਾਂ ਧੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਰਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਰਚ, ਸਿੱਧੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਚ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੋਪ ਪਾਇਮ ਪੈਦਲਾਂ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਵਰਗੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ, ਖੰਡਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਾ, ਵਿਚਾਲਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਖੰਡੇ ਦਾ, ਕਿਰਚ ਦਾ ਵਿਚਾਲਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਰੇ ਤੁੰਦ ਤਾਜੀ ਭਏ ਭੂਤ ਭੇਖੰ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੰਡਾ ਹੈ ਉਹ, ਖੰਡਾ ਵਿਸ਼ੇਖੰ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਧੋਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੰਡਾ ਚਿੱਤਰ ਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧੋਪ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ, ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਸੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਤਲਵਾਰੇ। ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਪ ਦੀਆਂ ਦੋਏ ਧਾਰਾਂ ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੋਪ 'ਚ, ਇੱਕ ਧਾਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਵਿਸ਼ੇਖੰ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆਨ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ, ਮੂਲੀ 'ਚ ਜੀ ਦੋਏ ਤੱਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ। ਮੂਲੀ ਖਾਣਾ, ਆਲੂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ। ਮੁਰਗੇ 'ਚ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਜੇ, ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤੱਤ ਨੇ, ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕੀ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਕੀ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਤੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਪੌਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਤੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਪੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੱਤ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇ। ਪੌਣ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੀਟ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਪਲੱਸ ਹੀਟ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰਮੀ ਨਾ, ਗਰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੇ 4 ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੈ, ਹੀਟ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਈ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਤੇ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਕੇ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੱਚ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ,
ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਓ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਉਹਦੇ। ਐ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਰਗਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਚੇ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਮਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਦੇਖ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰੀ ਸੱਚ। यहाँ वहाँ सच होवे, नानक दास मुख से जो बोला है यहाँ वहाँ सच होवे। वो जी धोप लिखा है वो एक धार साइंस वाली है, एक धार निराकारी सच वाली है। खंडा नहीं है, सुखंडे बसेखम। हाँ खंडे है, खंडा नहीं है। खंडन कर दी है झूठ नू, खंडे खंड दी हुई खंडन कर दी है। वो खंड दी है, विशेष तौर पर खंडन कर दी है, झूठ का खंडन कर दी है। तुरे तुंद ताजी भये पूत भेखम। तुरे तुंद ताजी, तुंद सुंदर घोड़े, ताजी ताजी घोड़े नूं कहंदे ने। तुरे तुंद ताजी, ताजी काहते कहंदे? ताजिकिस्तान दा जिहड़ा घोड़ा है ना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਹਤੇ ਨੇ? ਦੱਤਾਤਰੇय ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੱਤਾਤਰੇय ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਥਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਗੁਰੂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਬੀਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਨਾਰਸ ਤੇ, ਪਰ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੜ ਜੰਮ ਸਕੀ ਉਹੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜੰਮਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੰਡ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਕੱਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਪੇ ਪੰਡਤ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਪੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਤੇ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕੁਮੰਤਰ ਚਲਾਤੇ। ਕੁਮੰਤਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਮੰਤਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੁਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰੇ ਤੁੰਦ ਤਾਜੀ ਭਏ ਭੂਤ ਭੇਖਮ। ਆਦੇ ਭੂਤ ਭੇਖਮ, ਭੂਤ ਭੇਖਮ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਭੂਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਭਏ ਭੂਤ ਭੇਖਮ। ਭੂਤ ਭੇਖਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਲਿਓ ਵੀ ਘੋੜੇ ਚੜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭੂਤ ਚੜੇ ਹੋਏ ਤੇ। ਭੂਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਭੂਤ ਔਰ ਪਿਚਾਸ ਔਰ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਣਨ ਰਾਗ ਬੱਜੇ ਤੇ ਗੱਜੇ ਪਠਾਣਨ। ਰਣਨ ਰਾਗ ਬੱਜੇ ਤੇ ਗੱਜੇ ਪਠਾਣਨ। ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਵੱਜਦਾ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਗੱਜੇ ਪਠਾਣਨ। ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਗੱਜਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵੱਜਦਾ। ਜਾਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵੱਜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਲੇ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਰੀ ਤਤ ਨੱਚੇ ਪਲਟੇ ਪਠਾਣਨ। ਤੁਰੀ ਤਤ ਨੱਚੇ। ਤੁਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਰੀ ਅਕਲ। ਤਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਤ ਮਨ।
ਤੱਤੇ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤੱਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਨੱਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸੇ ਨਾਚਾ ਹੈ। ਤੁਰੀ ਅਰ ਤੱਤ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਅਰ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ। ਤੁਰੀ ਤਤ ਨੱਚੇ ਪਲਟੇ ਪਟਾਣੰ। ਜਾਂ ਤੁਰੀ ਅਰ ਤੱਤ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਅਰ ਮਨ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਨੱਚਾਂ ਪਲਟੇ ਪਟਾਣੰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਜਾ ਦੁਖਦਾ ਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਿਤਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਹਾਂ ਵੀ ਮਤ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਈ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਮਾਤਾ ਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਪੰਕਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਤਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨਾ ਭਈ ਮਹਿਤਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਤਾਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਦੂਈ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਮਾਤ ਕੀ ਜਾ ਹਰ ਵਾਂਝਾ। ਮਾਤ ਕੀ ਜਾ ਹਰ ਵਾਂਝਾ, ਇਹ ਸੀ ਪੰਕਤੀ। ਵੀ ਜੇ ਮਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਾਤ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਕੀਜਾ ਹਰ ਵਾਂਝਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਵਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਬਚੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਚੀ, ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਤੂੰ ਵਾਂਝ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਦੇ ਹੋ? ਫਸਤਾ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਨੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਦਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ, ਉਹ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ। ਪਲਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਪਲਟੇ ਪਟਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਵਾਂਝ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਲਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ? ਬਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਦੋਏ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਟਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਦਮੀ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਤੁਰੀ ਤੱਕ ਨੱਚੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਬੋਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੱਟ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤ ਮਾਤਾ ਹੀ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਿੰਬੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ। ਚੰਗ ਨੇ ਇਹ, ਉਹ ਬੇਰੀ ਦੀ ਚੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਰੀ ਦੀ ਚੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਰੀ ਤੱਤ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਪਲਟੇ ਪਟਾਣ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਲਟੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ।
ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।